नियाली महोत्सव 8 वर्ष धरी चली ए वर्ष 8म वर्ष रे पदार्पण करिछि एवं आज पंचम दिन अर्थात उद्यापन दिवस। ए अवसर रे जो माने याकू आयोजन करिसंती विशेष भाव में श्रद्धेय राजेंद्र पंडा एवं तांकर सहयोगी माने प्रेस सहयोगी समस्त को धन्यवाद दौची। से संपर्क रे पछरे आसीबे कहीं यार आवश्यकता बहुत जरूर नियाली आम अंचल आम सांगरे एटी जो ऊपर अच्छी आम पाखे अतिथि भाव में आसछन्ति सी कारण मु एवं प्रमोद मल्लिक आम एटी अतिथि नहु आम समस्त भितर जड़े जड़े व्यक्ति ए अंचल लोक किंतु डॉक्टर अरुण कुमार साहू आम अतिथि भाव में आसछन्ति आम कि श्रीयुत दास अतिथि भाव में आसछन्ति श्रीयुत मल्लिक अतिथि भाव में आसछन्ति। अतिथि माने जानी जानतु जे आम अंचल भाईचारा सृष्टि पाई ये उत्सव केते अधिक सक्रिय कारण सबू राजनैतिक दलर व्यक्ति माने एकाठी होचन्ति आज दिन रे सबु दिन रे एमती एकाठी होचन्ति एवं सबुठारु बड़ कथा होउची जो माने मोर अति प्रिय जो मानक विरुद्ध रे मु माइक धरिकी शोभा यात्रा जाऊली मोर अत्यंत सदैव एठिकार जिला परिषद सदस्य सी सामने बसछि एवं दुई जन जाक जी बसचंती महिला एठी बबीता सौदामिनी एमाने समस्ते तांको परिवार सहित मोर अति प्रिय किंतु लड़ई रे राजनीति लड़ई रे मु तांको सामने से माने मोर तांको सामने बा तांको विरुद्ध रे मु जाउथरी किंतु आज दिन रे ये उत्सव आम समस्त को एकाठी बसई जो दिन प्रथम आरंभ है से दिन मोर एवं मो सांगे प्रतिद्वंदिता करथिबा रवि मल्लिक रवींद्र कुमार मल्लिक जहाँ समस्त जानते अंचल पूर्वतन विधायक एवं प्रमोद मल्लिक जी प्रतिष्ठाता एवं मोर बड़ भाई त्रिलोचन कानू समस्ते आम गोटे मंच एकाठी हेलु। आपण जानी था ये अंचल अनेक भाव गाँ गुड़िक विभाजित होता राजनीति समस्त को आमको विभाजित कर भाग भाग कर लोक मानू किंतु गत किछि वर्ष धरिक ये अंचल गोटे भाईचारा सृष्टि होती मुझे डॉक्टर प्रमोद मल्लिक की निश्चय धन्यवाद देवी तांकर समय रे यह ही है सबुठारु बड़ कथा एवं जो मैंने ये उत्सव पालन कर उत्सव हूँ एक भाईचारार व्यवस्था एवं भाईचारा भितर ये उत्सव भाई को आमको आगू को बढ़ाऊँ आम भितर संपर्क स्थापन करुँची जाति नहीं धर्म नहीं वर्ण नहीं बा कोई दल नहीं एवं गोटे उत्सव पालन हो मत जो निमंत्रण करागला मोर देह असुस्थ आज भी असुस्थ किंतु जो शुणिली जे याको यहीपरि भाव में विचार करा जाउची मु कहली ना मुझी तार कारण होउची जो जगार उत्सव करा जाए कि समस्त को बांधि रखिबार उद्यम जो माने करूछंती तांको उत्साहित करने को निश्चय जीवी एवं तांको सांगरे रहिबी एवं ए कार्य से माने करबा उचित आगामी दिन में जमी समस्त को प्रभु सुवर्णेश्वर आशीर्वाद प्रभु माधवंकर आशीर्वाद मागुछि समस्त को आशीर्वाद करंतु एहीपरि गोटे भाईचारा व्यवस्था राजनीति राजनीति बाटर जाऊ जे जार निजर आदर्श नीति कार्यक्रम नहीं करंतु किंतु निज भीतर सामाजिक कार्यक्रम ये सबुरे निज भीतर भाईचारा बंधुता संपर्क घनिष्ठरू घनिष्ठतर हो यह ही मोर प्रार्थना। साथीगण आपण मान समस्त जानिबा दरकार ये माटी जो ऊपर छिड़ा होती ये माटीर परिचय आज नुहे ये माटीर परिचय होउची ख्रीष्टपूर्व अर्थात 2024 मसीहा सांगरे मिसेबे 100 200 300 400 500 जहाँ मिसेबे से वर्ष अर्थात 3,500 3,500 वर्ष तलर ये माटीर नाम सारा भारत वर्ष थिला। ये होची प्राची नदीर जमती गंगा नदी की आपण शुणुचंती सेमती प्राची नदी होची सर्वप्राचीनतम नदी आम ओडिशार एवं से नदी चितोत्पलू बाहर करी प्राचीर आसिक पड़ी कोणार्क पड़ी से नदीर उपत्यकार बर्तमान
ଖନନ ହେଇକରି ବାହାରିଲାଣି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300 ରୁ 600 ମସିହା ଭିତରେ ଏଠି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଏ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ, ଭାର୍ଗବୀ କୂଳରେ, ଏବଂ ଏଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଇଛି ଭାରତୀକୁଦ ଆମର ଏଠି ଖନନ ବି ହେଉଥିଲା, ସେହେତୁ ରହିଛି। ଏ ମାଟିକି ଖୋଳିଦେଲେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବ, ଅନେକ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ବାହାରିବ। କାରଣ ମୁଁ କାହିଁକି ଏକଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥରେ ସେ ମାଟି ଖୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ଆସି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯିବ, ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ପଡ଼ିଲାଣି, ଆମେ ଖୋଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଜି ଦିନରେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀ ଉପତ୍ୟକା, ଯେଉଁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆଜି ବି 3600 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 3600 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ କୋଉଠୁ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଙ୍କିରି ବୈଦେଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟଣା ଗାଁ। କାହା ନାଁ କୁଦ ପାଟଣା, କାହା ନାଁ ବଢ଼େଇ ପାଟଣା, କାହା ନାଁ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଂ ପାଟଣା, ସବୁ ପାଟଣା ଗାଁ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା। ଏ ମାଟିର ଦି କରଟା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିଲା। ଏଠି ଏମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଇତିହାସରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆଣୁଥିଲେ। ଏ ମାଟି ବଡ଼ କେବଳ ଉର୍ବର ନଥିଲା, ଏ ମାଟି ଏକ ସମ୍ପଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପଦଶାଳୀ ବିତ୍ତଶାଳୀ ମାଟି ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏ ମାଟିରେ କରରେ 166 ଖଣ୍ଡ ଗଡ଼ ଗାଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଭଁରାଗଡ଼, ଆମଣାକୁଦୁ ଗଡ଼, ଏମିତି ଗଡ଼ ନାଁରେ ଏ ମାଟି କରେ କରେ ଗଡ଼ ସବୁ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ୁଆ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଗଡ଼ ଥିଲା, ପାଟଣା ଥିଲା, ଆଜି ରହିଛି, କାଲି ଥିଲା, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ପରିଚୟ। ଆମ ପରିଚୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ନଈର ପରିଚୟ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ନଈର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମୋତେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏ ନଈକି ଆଉ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଏ ନଈ ପ୍ରାଚୀନ ନଈ କ'ଣ ଆମର ଉଦ୍ଧାର ହେବ ନାହିଁ? ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ନଈ ଚାଲିଗଲାଣି, ନଈ ମରିଗଲାଣି। ନଈ ମରିଗଲାଣି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଈରେ ଆଉ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, କେବଳ ବଢ଼ି ପାଣି ହେଲେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏ ନଈକି ଖୋଳେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାଟି ଭିତରୁ ତାଡ଼ିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ନଈର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆଶା କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଟିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏ ପ୍ରାଚୀ ନଈ ପଡ଼ୁ। ଆଜି ଗଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ଆଜି ଯମୁନା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମ ପ୍ରାଚୀ ନଈକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି, ଏ ନଦୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା 200-300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ଆମ ନଈଟା ସୁନାବ୍ୟା ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସୁନାବ୍ୟା ହେବା ପାଇଁ କି ଆର 1.5 ମାଇଲ ଥିଲା ଆର ଚଉଡ଼ା। ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ଇଏ ଭିତରେ ଯିବ, ଶଯ୍ୟା ଭିତରେ ଯିବ। ଏଣୁ ଯାହାର 1.5 ମାଇଲ 1.5 ମାଇଲ ଚଉଡ଼ାର ଯେଉଁ ନଈ ଥିଲା, ସେ ନଈ ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ସେ ନଈ ଦିନେ ଥିଲା, ଆଜି ଅଛି, କାଲି ରହିବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ସବୁ ରାଜନେତାମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଭାଇଚାରା ସଂସ୍କୃତି। ମୁଁ କେଉଁ ଦଳକୁ ଗଲିଣି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କିଏ? ମୋତେ ସେଇ ବବିତା ଦେବ ଖାଇବାକୁ, ନହେଲେ ସୌଦାମିନୀ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାବ ଏସବୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସେଇ ଘନିଷ୍ଠତା ଭିତରେ ଆମ ଏଠିକାର ରାଜନୀତି ହେଉ। କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ ନିଜେ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, କାରଣ ମୋତେ ମୋର
ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବେଳେବେଳେ କହନ୍ତି ତମେ କେତେଟା ଭୋଟରେ ଜିତୁଥିଲ ତମେ ଦି ଭାଇ ଯାକ 1000 ଭୋଟରେ 1200 ଭୋଟରେ 1500 ଭୋଟରେ ଜିତୁଥିଲ ମୁଁ 50,000 ଭୋଟ ଜିତିଲି ମୁଁ 25,000 30,000 ଭୋଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଜିତିଲି ସେ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ମଜାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲୁ ଯେଉଁ 3 ଥର ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଗାଁ ସବୁ ବିଭାଜିତ ହେଇକି ଥିଲା ଏଇ ଉତ୍ସବ ସେ ଗାଁକୁ ସବୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଉତ୍ସବ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ହଉ ଏବଂ ଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖୁ ରାଜନୀତି ବାଟରେ ଯାଉ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉତ୍ସବ ବେସନ ଚୈବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଗ୍ରହେ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଶ୍ମଶାନ ତିଷ୍ଠତି ସବାନ୍ଧବ ଅରୁଣ ବାବୁ ଆପଣ ଆଜି ଆମ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଏଠାରୁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଆପଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ ଆଜି ସବୁ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହେଲେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏ ନିଆଳି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀ ସଭ୍ୟତା ପ୍ରାଚୀ ନଈର ଗାଥା ଆପଣଙ୍କ କଲମରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ ଏତିକି ଆଜି ଦିନରେ ନିବେଦନ କରିବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୋତେ ଡାକିଥିବାରୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠାରୁ ତାର ବାପାଙ୍କ ଏଠାରୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ସମ୍ପର୍କ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଶିରିଷର ପୁଅ ସିଏ ବି ଯାଇଥିଲା ତା ପଛେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଆପଣ ଦାଦା ଯିବେ ପଢ଼ାପା ଯିବେ ସେଠିକି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯିବି ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ କୌଣସି ସମୟରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅଧିକ ବଳଶାଳୀ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭାଇଚାରା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।